Assalomu alaykum hurmatli abituriyentlar. Bugun sizlar bilan keyingi temamiz tenglemeler temasida o'tyapmiz. Hozir shu tenglemeler temasida ko'p uchrashadigan so'rovlar, o'rta proporsional, o'rta arifmetik, o'rta geometrik degan qisqacha kichkina so'rovlar ko'rib chiqsak bo'ladi. Demak, bizlarda birinchi o'rta proporsional ma'nosi so'ralsa, misol uchun a ham b ham c degan sonlarning o'rta proporsional ma'nosi so'ralsa, bu yerda usul sonlarni ko'paytib, ne qilib beradi ekanmiz? O'ringa solib beramiz bo'lgan. Misol uchun 2003'ün orta proporsional ma'nosi dese 2003'te ko'paytasiz necha bo'ladi? Ko'ring, 6 bo'lgan javob. Misol ertang tengleme berildi, diskriminant istedik. x1 2 chiqdi, x2 3 chiqdi misolga. So tenglemening sheshimlarining orta proporsional ma'nosini toping desa, siz so'ng sheshkingiz bespolezin da orta proporsional bilmay qolsangiz. Orta proporsional desa ne qildik? Ikkovini ko'paytib ko'ring solib. Misol uchun mana 6, 16, 24 degan sonlar berildi. So'ning orta proporsional ma'nosini topib desa ne qiladi ekanmiz? Shuni ko'paytamiz, сөйтіп ko'ringa solamiz bo'lgan. Demak, buni qalay chiqaramiz? Qo'msa kalkulyator bo'lmaydi. Buni maydalaymiz. 24 ni 4 ko'paytuv 6. Misol qarang, 6 ne bo'ldi? Kvadrat. 16 ni 4 ning kvadrati. 4 degan 2 ning kvadrati. Endi necha chiqadi? 6 4 2. 24 48. Tushundingizmi? Keyingi so'rov. Misol a ham b ham c sonlarning o'rta arifmetik ma'nosi so'raladi. O'rta arifmetik bu sizga ertaga turmushda da, umrda da ko'p kerak bo'ladi. O'rta arifmetik ma'nosi qalay topiladi? Qancha son berilsa, soncha sonni qo'shib, necha son qo'shsa, soncha songa bo'lasiz. Misol bu yerda necha son? 3 son. So 3 ni qo'saman, 70 ga bo'laman. Oy, mana 3 ga bo'laman. Misol 2007 ning o'rta arifmetigi desa, 2007 ni qo'saman, 2 ga bo'laman. 9 bo'ladi. Nega 3 ga bo'lmadim so'g'izda? Siz 2 son qo'shdingmi? Misal 3, 7, 8'nin orta arifmetikini topdısını yapamız. 3'te 7'ni 8'de qo'samiz, 3'ga bölemiz. 18 bölüngen 3. Bu yerda nega 3'ga bölün? Eğer 4 son verilse 4'ga bölesiz, 4 sonda qo'sin. Tushundingizmi? So'ra yo'q-ku. Keyingisi o'rta geometrik ma'nosi so'ralib mumkin. O'rta geometrikdan o'rta proporsional juda o'xshaydi, prosta farqini katta tushunib oling. O'rta geometrikda qancha son bo'lsa, soncha sonni ko'paytib ko'ringa olgangizda necha son qo'ydik? 3 son bor, soncha darajali ko'rin darajasi shunday bo'ladi. Misol 3 bilan 48 ning o'rta geometriga so'ralsa, 3 ta 48 ko'paytib, sut ko'ringa olgangizda ko'rin darajasi necha? 2 degan yig'maydi, yozilmaydi. Demak, 48 degan 3 ko'paytuv 16 emasmi? 3 ning kvadrati ko'paytuv 16 degan 4 ning kvadrati. So'menen 3. То есть, сразу чаржing 3 ko'paytuv 4 17. Tushundingizmi? O'rta misol uchun qarang, 3 ko'paytuv 4 ko'paytuv 3 4 5 degan sonlarning o'rta geometrigi so'ralsa, 3 ta 4 ta 5 ta ko'paytib ko'ringa tiqamiz. Necha bo'ladi sonda ko'rin darajasi? 3. Nega 3 darajasi desa 3 son. Demak, 3 darajasida 90 deb qo'yasizlar. Ko'rinish o'xshat emas nega? Tushundingizmi? O'rta proporsional o'xshab ketadi. O'rta proporsional necha sonni qo'ysangiz, ko'rin darajasi necha bo'ladi? 2 bo'ladi. Al o'rta geometrik qancha sonni qo'ysak, soncha ko'rin darajasi ham so'an say bo'ladi. Tushundingizmi? Al 60 bo'ladimi? Uzr. Tushundingizmi? Al ber. Chiqarasan ko'rin astidan chiqarib. Ha. Misol ko'p ko'rin 27 bo'ladi, chiqadi 3. Chiqarasan-da uni. Tushundingizmi? Yozib olamiz. Ko'rib turgan. Demek devam etamiz. Keyin ko'p uchrashadigan so'rovlarning biri, ya'ni bizda Cauchy tengsizligi degan bor. Cauchy tengsizligi deb bizlar neni aytamiz? Qarang, formula Cauchy emas. Ava. Ya'ni bizlar Cauchy degan so'zni eshitdik ko'p-ya. Cauchy tengsizligidan endi Cauchy degan odam atan so'qirmetine qo'yilgan. Ya'ni a bo'lingan b plus b bo'lingan a ulkan emasga teng 2 degan bu formula. Ya'ni qarang, sizlar bu formula deb o'zlashtirsangiz bo'ladi. Ertaga ulkan kengizda quramali hisoblasangiz ko'p uchrashadi bu zot. Bu yerda a bo'lingan b mana yoqda ne bo'lar sol? Naboroti. Demak, bir sonning naborotini qo'shganingizda eng ulkan ma'nosi 2 ga teng bo'lishi mumkin degan so'zda bu. Tushundingizmi? 2 dan ne bo'lmaydi, kishi bo'lmaydi. Tek na znak bilan yodlab olsangiz bo'ldi. Ertaga tengsizliklarda ko'ra beramiz. Misol uchun qarang, agar x ulkan 0 degan shart berilgan bo'lsa, buni qaysi mana 4 hisobdan qaysi biri o'rinli bo'ladi? Buni o'rinlama. Bu durust. Sababi naborotini qo'shsak, jang ulkan emasdan ne bo'ladi? 2 bo'ladi. Misol uchun x ga 1, y ga 1, x ga 1000, y ga da 1000 qo'yib ko'r. 1000 bölü 1000, 1000 bölü 1000 qo'shsam 2 chiqadi, 2 metin qo'y. So'ni aytib o'tadi. Misol ikkinchisi, y ga naday bo'lsa, naday bo'ladi. Bu ne? Qate, sevgi hech qachon 2 dan nima dedik?
Кіші болмайды. Знак үлкен болу керек. Үшінші, егер мынадай болса, мынау дұрыс па дейді. Бізде мына жақта желательно не болу керек мына жақта? 2 болу керек. 2 болу үшін а квадрат б квадрат лишний ғой. Соны жоқ болу үшін біз а квадрат б квадратқа не қыламыз? Әрқайсысын көбейтеміз десе. Көбейтіп шығамыз. Яғни қараң, а квадрат б квадрат көбейту мынау. Әрқайсысын көбейтіп шығамын да. Плюс қайтадан а квадрат б квадрат көбейту бір бөлінген а куб в үлкен еместен өзіне көбейтейін ба? А квадрат б квадрат көбейту а квадрат б квадрат. Енді жасапlayın. Номинаң бір қысқарады. Номинаң бір қысқарады. А жоғары кетеді. А бөлінген б қалмай ма? Плюс на кубпен біреу қалады. Квадратпен бір қысқарса б үстіне кетеді. Бөлімді а. Үлкен емесі тең. Мына полный қысқарып 2 қалмай ма? Қате ме екен? Дұрыс екен, иә? Көрдіңіз ба? Ақырғысы, бұл орынды ма, орынды емес пе? Егер а үлкен, б үлкен нөлден болса, бізде 6а-ны не қыламыз? Бермен қарай өткізейік дұрыс. 9а квадрат минус 6а десем бола ма? Плюс б квадрат шемасы тең 0. Көзден ыссы ма? Яғни 3а минус б-ның сыртылай квадрат шемасы тең 0. Сол жерде біліп қоямыз. Квадрат сан хәмеше қандай сан? Оң сан. Оң сан 0-ден кіші бола ма? 0-ден кіші қандай санлар болады? Теріс санлар. Квадрат сан ешқашан 0-ден кіші болмайды. Соның үшін бұл қате. Демек біздерде орынлы 1 менен 3, 2 менен 4 орынсыз. Түсінікті ма? Кейінгісі, және біздерде сұралады 25 надай 64-ның арасында x, y, z, t деген санлар қатынасқан болса, мына x-ті y-ға бөліп z-ті t-ға бөлгендегі ең кіші мәнісі сұралып жатыр. Мынаның арасынан қалеген санды алып біздерге ең кіші мәнісі шығарып берің деп қойды да. Түсініңіз ба? Оның үшін сіздерге және бір формула 2 координатасында а бөлінген в деп формула жазып беремін. Яғни мына формула орынлы болады мына есепқа әме уақытта. Яғни а кім б кім бұл жерде. А дегеніміз бірінші жайласқан сан. Б дегеніміз ақырғы жайласқан сан болады. Демек 2 көбейту координатасында а деген кім болады екен? 25, б дегеніміз 64. Демек 2 5 шығады, 8 шығады, қысқарып 5 бөлінген 4. Жоқ не? Həmişə орынды бола ма десеңіз, həmişə орынды. Яғни мынаның ең кіші мәнісі шығады бұған. Түсінікті ма? Бұл формула. Сұрау. Жазып аламыз. Демек, давам етеміз. Кейінгі темамыз квадрат үш ағзаларды көбейтушілерге ажырату. Демек, қараймыз. Біздер ax квадрат vx плюс c квадрат толық квадрат теңдігінің формасын білеміз, дұрыс па? Осыны көбейтушілер ажырат деген кезде формула бар екен. Қараң. x1, x2 деген шешімдері, дискриминант қол x1 есесін тауымыз ғой. x минус x1, x минус x2 деп қоямыз. А қайырға түседі екен? Скобының алдына түседі. Егер а жоқ болса, 1 болса, бір болып тұра береді. Мысал үшін қараң, формула түсінбегендерге 2x квадрат минус x минус 1-ді көбейтушілерге ажырату керек. Құлас айтқанда мынаны мынадай x көпке қылу керек. Оны қылудың методы баяғыда біздер деп үйрендік. Ортадағы пәленше болса төленше деп 4 ағза қылып, сөйтіп екеуін скоп шығарып жекілейін едік қой. Ол кезде бізде дискриминант білмейін едік. Енді дискриминантты білсек, оны сразу экспрессиясын тауып формула қойсақ болады. Бұдан біздерден талап етілген зат экспрессиясын тауыппыз. X-ны алып тақ 1, онда тақ қойамыз. 1 плюс минус, минус плюс болды. 1 минус 4 көбейту, а көбейту, минус 1 болса нер? Бөлінген 2 көбейту 2 емес пе? 1 плюс минус 9 болып 3 шығады. Бөліп 4. X1 деп ал жіберсем, 1-ден 3-ті алсам, минус 2-ні 4-ке бөлсем, минус 1 бөлі 2. Қоссам, 4, 4, 4-ке бөлсем 1. Бола ма? X1, X2-ні тауын мұ? Енді соны мінерге апарып қойаман. А деген кім о менде? 2. X минус X1-ің минус 2-ден 1 болса мінер? Плюс 1 бөлі 2. Кейін X минус 1 емес пе? X2. Түсіндік па? Сөйтіп сыртта санды бөлшегі барына көйтеміз. Бөлшегі бар мынау емес пе? Мынаны көйтеміз, мынау тұра береді. Көбейт 2-ні. Мынағанам көйтеді, тек мынаған емес. 2x плюс 2 мен қысқарып кетсе 1 емес пе? X минус 1. Демек, мына ағзамыз, мынада 2 көбейтушілер ажыралады. Мынада 2 соқ болады. Бұл қандай кезде керек? Қысқарту жұмыстарын алып барған кезде. Sonra. Ондай болса 2-не де көйтеміз. Сол кезде мынау 2 емес, мысалы 6 деген сан болып келеді. 6-ны 2 көйту 3 деп, 2-сі мынаған, 3-ті мынаған көйтеміз та. Майтылап көйте береміз. Бөлшек жоқ болса солай қалады. Бөлшек жоқ та міне, мысалы міне. Қараң, мына есеп берілген, бұны қысқарту керек. Қысқарту үшін мынаны 2 көп, мынаны 2 көп қылып не қыламыз? Көбейтушілерге ажыратып алуымыз керек. Бұл жерде мынаны 6а-ны 7а алу а десеңіз болады. Кейін скоп шығаруға не? Сол скоп шығарып отырмай дискриминант істесек, демек мынаны бір дискриминант қыламыз,
Мынаны бір дискриминант қыламыз. Кейін не қыламыз? Мынандай формулаға қойып қысқартамыз. Бұл жерде егер А арқалы берілген болса, мыналар А1-лер болады. X1-дің орнына, X2-ның орнына A1, A2-лер. Демек, бұны дискриминантқа салама қарам. А бірінші, екінші деп бастаймын. X бірінші, екінші емес. Не үшін десе, А квадрат арқалы берілген. Түсінісіз ба? М квадрат болса, М бірінші, екінші болып беріледі. Демек, 6 жұп, демек, ярымы -3. Молодец. Квадраты 9 минус 1, 4 болмайды бұда. Плюс 7 өкеді, бөлінген 1. 2 болмайды ғой. А болады ғой. Минус 3 плюс минус неше болады? 4 болады. А1 неше болады? Минус қылсам, минус 3, минус 4. Минус 7, А2 плюс қылсам, минус 3, плюс 4. Бір емес пе? Демек, мұнау таяр. Мұнан формуласы типа не жазып қойында? А минус А1, А минус А2. X болмайды да енді. 9-ға 17 қоссақ, не 17 мұнау? Мына 1 көбейту 6 болады ғой. Мен үзір, мынаны жазып кетпеймін. Мынау 7 ғой. 16 болады. Дұрыс емес пе? Дұрыс қой, енді есаплап қоямыз. Демек, А минус А1-іміз неше шықты? Минус 7 болса, плюс 7. Екіншісі, А минус 1. Таяр ұш. Түсінікті ма? Енді бұны істейміз. Ермейміз, асықпай, есап түсініп алам дегенше, одан кейін тездесіз. Мынаны істейміз. А бірінші, екінші тең. Тақ дұрыс. 7 плюс минус квадраты 49 минус 4 көбейту 1 көбейту 6. Бөлінген 2. Бұда 2 болады. 7 плюс минус 24 алсам, 25, 25-тен 5 шығар, дұрыстан көрінен шығар. А1 деп минусын есаплаймыз. 7-тен 5 ал. 2-ні 2 бөл 1. Қос енді. 7, 12, 6. Демек, А минус А1-ім 1, А минус А2-ім 6. Әзір есаплар дұрыс шығарса өз қысқару келеді ме? Сонда А плюс 7 бөлінген А минус 6. Түсінікті ма? Қай жер сұрау? Асықпай есаплаймыз. Мысалы, бұл жерде севара деп ойлау мүмкін, мен андай бұрынғы жолмен істесем тез шығады ғой деп. Әр методты үйреніп қойғанбыз мақұл. Уақыт алса алсын, бірақ үйренгенбіз жақсы. Түсінікті ма? Мысалы үшін және бір есап. Мына бөлшекті есаплау керек, аңлатпаған. Ұлма бөлім беру үшін мынау не болу керек? Біздерде X көп болу керек. X көп болу үшін жаңа формула өттік міне. Демек, бұны дискриминант қыламыз. А1, 2 тең, сөргесте боламын. 7 плюс минус 49 минус 4 көбейту 1 көбейту 12. Бөлінген 2. 7 плюс минус 1 шықпай ма? Демек, А1-ім алсам 6 болады, 2 өсем 3. Қоссам 8, 2 өсем 4. Демек, жазаман 1 бөлінген А минус 3, А минус 4. Түсінікті ма? Неге А болатқан түсініп атыс па? Так, болды. Бөлінген 1 бөлінген А минус 3. Бұл бөлім неден? А минус 3, А минус 4-тен. Бұнаған 1-ден бұған 1 плюс А минус 4 емес пе? Тең. Бұнан есаплап жүреміз. А минус 3 бөлінген А минус 4, А минус 3. Дұрыс шығарсаңыз өз келеді растам деп. 1 бөлінген А минус 4. Бұл жауап. Түсінік па? Теңге сабыз. X квадрат минус 2 конасына 3, X плюс 1. Теңді. X плюс 2-сін тау керек, дискриминант. Бізде де көрінді көріп ақ қорқып қалады көп адам. Ол шарт емес. Дискриминантқа сала бер. Жұп па, тақ па? 2 деген жұп қой. Дұрыс па? Соның ярымы жұпта не болады? 2-ге бөлсең? Ой, 2 көрінішті 2-ге бөлсең көрініш қалмай ма? Келін плюс минус сол санның несі? Квадраты 3 май ма? Минус 1 көбейту 1 май ма? Ода 4 май. Бөлінген 1. Демек, көрін 3 плюс минус көрін 2. Шықпайды көрін, тұра бесін. X1 деп, несін жазамыз? Мейірбек, минусын жазамыз десем, надай. Келін плюсын жазамыз десем, надай. Түсінік па? Минусын плюсын айырып жазаламыз ба? Бұған қалат, және нан көрінбесте жүрмен қосып. Уже айза қоса жақнан көрінбесте. Солай қалама деп. Қосуда ойланатта, неге алуда со ақыңызға жетпейді? Ала алмай соя? Алынбайды да, бірақ қосылады екен да бұл. Түсініз па? Қалады осылай. Кеңсі, x квадрат минус 2ax минус 3a квадрат дейді. Бұнам істеу үшін дискриминантты экспрессиясын тау үшін сіздерге мешет еттіпті а. Зиян жоқ деп, нан алам саңғылып. x1 2 тейін.
Bunun yarımı ne bo'ladi? 2a жоқ қой. 1a da. 1 жазылмайды ғой. Кейін соның несі? Минус 1 көбейту минус 3a квадрат болған не? Плюс 3a квадрат. Бөлінген 1, иә? Плюс минус 4a квадрат болады. 4a квадраттан неше шығады көрен? 2a. Бөлу 1 жазылмайды. x1 деп алсаң, минуса қоссаң 3a емес пе? Жауаплары не екен? Минус a менен 3a сан шықпады да. Түсіндік ма? Қай жер сұрау болуы мүмкін? A'дан 2-ны алсаң, қоссаң 3a. Түсіндік ма? Сұрау жоқ па? Демек, сұрау жоқ болса, темамыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше. Мұса, қайтып келдім мен. Не? Екіге бөліп көрінші аға. Демек, түсінікті болса деп мынаны дауым етіп кетеміз. Аяқта бір сақ қойып қойдым Мұса. Демек, түсінікті болса, неде бір сағымыз бар? 4x плюс 1. Майдаланып кетті. 4x плюс 1, x минус 4-тен 1 тең 0 болса, 4x плюс 1 қандай мәністерді қабыл етеді дейді. Бұны істеу үшін, мұны тең 0 десе не қылатын едік? Әр көбейтушіні 0-ге теңесек болады. 4x плюс 1 тең 0, x минус 1 бөлу 4 тең 0. Бұдан x табамыз. 4x тең минус 1, x тең минус 1 бөлінген 4. X тең плюс 1 бөлінген 4 емес пе? Сол екі шешімді неде x-ті оны апарып қоясыз известный түрде. Түсіндік ма? Сен мынандай болған кезде, мынау қандай мәніс қабыл етеді деп жатыр. X-тің орнына бірінші нешен қоямыз? 4 көбейту минус 1 бөлі 4-ті қоямыз. Кейін плюс 1. Дұрыс, қысқарып кетеді. Минус 1 плюс 1 не болады? 0 болады. Бірінші мәніс. Кейін нешен қоямыз? 4 көбейту 1 бөлінген 4-ті қоямыз. Плюс 1. Қысқарып кетеді. 1, 1-ге 1-ді қоссаң. Яғни 0 ямаса 2 деген мәніс қабыл етеді. Жауап сондай болады. Түсіндік па? Қайталайық па? 0-ге тең едік, шыққан шешімдерді неге апарып қойдық? Екі шешім шығады өзі. Түсіндік па? Сұрау жоқ па? Демек, сұрау жоқ болса, темамыз осы жерде жұмақланады. Кейінгі сабақтарда көріскенше.